آج ہمارے ساتھ ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب یہاں موجود ہیں اور ہم نے آج کھلی کچہری کھولی بھی ان سے بات کریں جس طرح کہ وہ کھلی کچہری کھول کے جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے یہ چیز غلط ہے. ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہیں. ہم نے سوچا کہ آج ہم اپنے پروگرام میں بلا کے ان سے پوچھیں کہ یہ اچھا یہ جو ہو رہا ہے ایک سٹائل آ گیا ہوا ہے کہ کھلی کچہری ہونا, لوگوں کی بات سننا, سوشل میڈیا پہ ہر چیز آپ نے ایڈ آن کی ہے ڈالی ہوئی ہے, تو اس میں آپ کو کوئی نیگیٹو کونوٹیشن تو نہیں آتی؟ دیکھیں اس کے پیچھے نیت کیا ہے. نیت ہے لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے, نیت ہے کہ لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ دس از دا وے کوئی بندہ ہماری بات سن سکتا ہے. نیت یہ ہے کہ وہ پرسیپشن چینج کرنی ہے کہ جہاں عوام کے ذہن میں یہ آئیڈیا ہے کہ جی میرے ساتھ اگر کوئی چیز ہوگی اور میرے پاس کوئی سفارش نہیں, میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, میں نے پیسے نہیں دیے, رشوت نہیں دی, تو میرا کام نہیں ہوگا. اس پرسیپشن کو چینج کرنے کی نیت سے لوگوں کو بتانا یہ ضروری ہے کہ یہ طریقہ کار ہے. آپ کے سینئر آفیسرز, آپ کا ڈی آئی جی, آپ کے ڈی پی اوز, آپ کے ایس پیز, یہ سارے سول سرونٹس آپ کی خدمت کے لیے ہیں, آپ کی یہ پبلک سروس ڈیلیوری کو بہتر کرنے کے لیے یہ اس لیے موجود ہیں. تو آپ ملنا چاہیں تو یہ دفاتر کھلے ہیں, آپ فلاں سے فلاں ٹائم میں آ کے مل لیں ان سے. آپ کتنی سفارش انڈورس کرتے ہیں؟ سفارش اب تو آتی نہیں سفارش, کوئی سفارش لوگ کرتے ہی نہیں ہیں. بڑا نہیں اچھا, اس میں ایک تو یہ چیز بہت اچھی ہے کہ اوبیسلی ایک پولیس کا ایک اعتماد جو بحال ہوا ہے. دوسرا سر یہ بتائیے گا, سیف سٹی کیمرہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پہلے روڈ ایکسیڈنٹس بھی بہت زیادہ ہوتے تھے کیونکہ ٹریفک وائلیشن ہوتی تھی, اشاروں پہ لوگ رکتے نہیں تھے. ایک تو اس میں بہت کمی آئی ہے. اب مزید اس پہ کیا میں نے سنا ہے کوئی اے آئی کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے, اس کی بھی مدد لی جائے گی؟ اے آئی کے اوپر تو بڑا انٹرسٹنگ کام ہوا. اے آئی پہ تو اس طرح ہے کہ آپ سیف سٹی کا جو ڈیش بورڈ ہے پنجاب ایمرجنسی آئی, پورے پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر وہ موجود ہے. ہر ڈی پی او کے پاس اس کی ایکسیس ہے, ایس پیز کے پاس اس کی ایکسیس ہے. جیسے لاہور میں میرے پاس ہے, میرے تمام ایس پیز کے پاس ہے, ایس ایس پی آپریشن کے پاس ہے. ہم وہ دیکھتے ہیں, آپ جب ڈیش بورڈ کھولتے ہیں تو اس میں وہ پریڈکٹ کرتا ہے کرائم کے کن کن ایریاز سے پچھلے کئی سالوں میں کہاں کہاں پہ کرائم ہوا تھا, وہ پھر پریڈکشن کرتا ہے کرائم کی. وہ جو اے آئی پریڈکٹ کرتی ہے کرائم, وہ کوئی 80-90% تو ایکوریسی ریشو کیا 80-90%؟ بالکل. اب وہ بتاتی ہے کہ آج آپ کے فلاں تھانے کی حدود میں فلاں میپ کے اوپر پن لوکیشن ہوتی ہے کہ اس جنرل ایریا میں اتنے میٹر کے اندر یہاں پہ آپ کا ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, یہاں پہ آپ کی موبائل سنیچنگ ہو سکتی ہے, رابری ہو سکتی ہے. تو ہمیں یہ چند کرائم جو ہیں وہ پریڈکٹ کر دیتے ہیں پہلے سے. اس میں سے وہ جو آپ کو ڈے سٹارٹ پہ پتا ہوتا ہے کہ آج یہ کرائم ہونا ہے, آپ اس کے اوپر اگر تھوڑی توجہ کر لیں, اس کے اوپر آپ نے وہاں پہ پولیس کو ایکٹیویٹ کر دیا تو وہ کرائم بچ جاتا ہے. اور اگر آپ نے نہیں کیا تو وہ کرائم ہو جاتا ہے. تو اس کے اوپر پھر باز پرس بھی ہوتی ہے کہ آپ کی اتنی کرائم ہم نے پریڈکٹ کیا تھا, اتنا آپ نے بچا لیا اور اتنا آپ سے نہیں بچا. تو یہ جو اے آئی کا استعمال ہے یہ بڑا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے ہمیں. پھر کیمروں سے, کیمرے بڑے انٹیلیجنٹ ہو گئے. اگر آپ نے مثال کے طور پہ ابھی یوم القدس کی ریلی چل رہی ہے, سیف سٹی نے کیمروں میں ڈال دیا کہ اس ٹائپ کی کوئی چیز جو ویپن ہے اگر کسی کے پاس ہو تو وہ نظر آ جانا چاہیے. with the help of AI. اے آئی سے وہ دیکھیں گے اگر ویپن ٹائپ کی کوئی چیز, کوئی اگر کسی نے ہائڈ بھی کی ہوئی کسی کپڑے میں وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اسی جیسے موٹر سائیکلوں کے راڈ, سیفٹی راڈ ہم نے سیف سٹی نے ڈیٹیکٹ کر دیے تھے کہ جہاں پہ راڈ نہیں ہے جس کا, تو وہ اس کے اوپر ریڈ باکس آ جاتا تھا اور اگلے ناکے پہ روک لیتے تھے. تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں مدد. اچھا پھر آگے جیسے عید الفطر آ رہی ہے تو عید کے حوالے سے بھی, کیونکہ ایک اوبیس جس طرح آپ نے بھی کہا ہے کہ خدشات تو موجود ہیں, پاکستان پہ ہمیشہ دشمن جو ہے ڈائریکٹ تو وار کر نہیں سکتا, تو چھپ کے وہ کوشش کرتا ہے, پروکسیز یوز کرتا ہے. تو اس حوالے سے لاہور پولیس کا, پنجاب پولیس نے کیا میکینزم تیار کیا ہے؟ اس حوالے سے یہ جو تھریٹس ہیں یہ ہمیں اینڈ آف فیب ہم اس کی تیاری بھی کر رہے تھے. 3 مارچ تک ہمارا خیال تھا کہ اس دوران کوئی نہ کوئی چیز انشاءاللہ کوئی پازیٹیو ہمارے سامنے آ جائے گی, ڈیولپمنٹ, بندے پکڑے جائیں گے یا ایسی کوئی چیز ہو. لیکن اس کے بعد پھر 21 رمضان آ گیا, پھر ابھی یوم القدس چل رہا ہے, پھر عید, تو یہ تھریٹ آگے کیری فارورڈ بھی ہوتا جاتا ہے. اچھا یہ بھی سنا تھا کہ مسجدوں میں, امام بارگاہوں میں یا کسی دینی مدارس کے ارد گرد جو ہے بہت خطرہ ہے اور لوگ بڑے ڈر رہے تھے کہ مسجد جائیں نہ جائیں, تراویح پڑھیں نہ پڑھیں, مگر الحمدللہ ابھی تک تو الحمدللہ اللہ ایسی خیر رکھے. آپ کی فجر کی نمازوں کے وقت بھی, افطاری اور مغرب کی بھی, اور خاص طور پہ تراویحوں کے لیے بھی آپ کی لاہور پولیس بالکل آپ کی ساری جو اے کیٹیگری کی مساجد ہیں جن میں کراؤڈ بہت زیادہ ہے وہاں پہ تو پولیس خود موجود ہے. جو بی کیٹیگری کی ہیں ان میں بھی کم تعداد میں وہاں بھی سیکیورٹی دی جا رہی ہے, اور باقی
क्लस्टर्स में पेट्रोलिंग उन एरियाज में कर रहे हैं। तो लाहौर पुलिस बिल्कुल मौजूद है। ये जो बड़े इवेंट्स होते हैं ना, इसके अंदर हमारी सिक्योरिटी का और हमारी कैपेसिटी का टेस्ट होता है। अब 21 रमज़ान अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी, यौमुल कुद्स पे हमारी बहुत सारी पब्लिक, बहुत सारे शहरी हमारे बाहर हैं इस वक्त, उनकी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट काम है। फिर इसके बाद ईद आएगी, हमारी फैमिली, ईद की नमाज के हवाले से क्या आप लोगों के अरेंजमेंट्स हैं? फिर ईद की नमाज के बाद अगला काम होता है कि ईद की नमाज के बाद लोग जाते हैं कब्रिस्तानों में अपने जो वो फौत हो चुके होते हैं लोग, उनकी फातिहा खानी के लिए। अब वहाँ पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं कब्रिस्तानों पे भी। अच्छा, कब्रिस्तानों में भी लड़ाइयाँ, वो दुश्मनियाँ हैं किसी की, वो वहाँ कब्रिस्तानों में लड़ाई हो जाती है, फायरिंग हो जाती है। फिर उसको बचाने के लिए कब्रिस्तानों पे भी ड्यूटी लगानी। फिर मार्केट्स हैं, बाजार हैं, पार्क हैं, लोगों ने आना है वहाँ पे हुल्लड़बाजी ना हो, वहाँ पे कोई खराबी ना हो, वहाँ पे भी ड्यूटी लगानी। इस वक्त लाहौर में कितने जो आपकी पुलिस एहलकार डिप्लॉयड है? लाहौर में ऑपरेशंस विंग में 25,000 नफरी है, 25,000 लोग जिनको हम सुपरवाइज करते हैं। और इसमें से थानों के अंदर भी बहुत सारे लोग थानों में हैं, बहुत सारे लोग डॉल्फिन में हैं। तो वो एक सर्टेन प्रोपोर्शन से मुख्तलिफ यूनिट्स में। आपको लगता है कि 1.25 करोड़ की आबादी लाहौर की है, उसमें ये इतनी डिप्लॉयमेंट जो है ये कम है? देखिए, देयर आर टाइम्स जब हमें नफरी इससे ज़्यादा चाहिए होती है। जब हमें, जैसे ये 21 रमज़ान था, हमने बहुत सारी नफरी बाहर से मंगवाई। जैसे ये ईरान वाला इशू चल रहा था, तो उस दौरान हमें लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत सारी नफरी आईजी साहब को रिक्वेस्ट करके पंजाब कंस्टेबलरी से मंगवानी पड़ी, राइट मैनेजमेंट पुलिस से मंगवानी पड़ी। तो वो देयर आर टाइम्स के जब ये नफरी भी नाकाफ़ी हो जाती है। लेकिन रूटीन में हम कोशिश करते हैं कि ये हमारा मुल्क, देखें, को बहुत अमीर मुल्क नहीं है, इट्स अ डेवलपिंग कंट्री। तो अब ये एक लंबी विश लिस्ट के जी हमें 2 लाख पुलिस दे दें लाहौर को, तो वो, और वैसे भी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर ये बताइएगा, हमारे मुल्क में यूजुअली इदारे तो उतने मजबूत नहीं होते, शख्सियात ज़्यादा मजबूत होती हैं, ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। इदारे होने चाहिए, इदारे होने चाहिए, बिल्कुल। अब जिस तरह नए आईजी साहब आए हैं, तो नए आईजी साहब के आने से जो एक लेगेसी थी पुराने आईजी साहब की, उसमें भी कोई चेंजेस हुई हैं, या आपका एक मैकेनिज्म है उसी तरीके से आपकी चीजें चल रही हैं? कितना ऑर्थोडॉक्स मैकेनिज्म? एग्जैक्ट। देखें, पंजाब पुलिस बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के तौर पे आपके सामने आया। यस, पर्सनालिटीज का फर्क पड़ता है, बट देन अगेन कि हर एक ऑफिसर की डिफरेंट पुलिसिंग का स्टाइल होगा, और ये नहीं कि कोई यही आखिरी स्टाइल है। अभी हर अफसर अपने लिहाज से अच्छा कंट्रीब्यूट करता है। पिछले आईजी साहब का टेन्योर बड़ा अच्छा गुजरा, नए आईजी साहब आए हैं, उनकी भी वो जो पिछली सारी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं उनकी कंटिन्यूटी प्लस नई बहुत सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इन अ फ्यू मंथ्स आपको बड़ा सारा फर्क नजर आएगा। इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, बड़ा सवाल है आपको, जब भी देखते हैं आप मैदान में होते हैं, सोते कितना टाइम स्लीप आपको? रमजान में कम टाइम मिल रहा है, लेकिन कोई नहीं, ये हर साल रमजान आता है, एक बातों का भी महीना है। और अच्छा, सोशल मीडिया पे आपकी पर्सनालिटी के ऊपर भी बड़े ज्यादा ग्रेसफुल कमेंट्स आए होते हैं, खवातीन भी बड़े कमेंट्स कर रही होती हैं, मैं देख रही होती हूँ, बड़े आप कहते हैं ना आजकल हीरोइक बने हुए हैं। मैडम, अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, बहुत दिल से, बड़ी मेहनत से और अल्लाह ताला से डर के यहाँ पे नौकरी की है कि लाहौर में कंट्रीब्यूट किया जाए। आई लव दिस सिटी। मुझे लाहौर जैसा कोई शहर पाकिस्तान का नज़र नहीं आया, और इन रिटर्न लोगों ने, लाहौर के लोगों ने जितनी आगे से मोहब्बत दी है वो भी शायद अनप्रेसिडेंटेड है कि मैंने ऐसा रिस्पांस भी पब्लिक की तरफ से। अच्छा, जब आप स्टार्ट में आए थे, उन्होंने एक बात कही थी जगहों पे कि कौन सा आपको लगता है कि यू नेम एनी डॉन, या एक वो ले कोई सी बदमाश का नाम को जो है मैं लेकर आऊंगा। उसके बाद हमने उस वक्त सिर्फ लगा था कि सिर्फ एक इट्स जस्ट अ डायलॉग, और इसी तरह जैसे आते हैं कहते हैं और यू मेक इट पॉसिबल, और ऐसी चीज़ हुई। अभी भी मतलब मेरा ख्याल है अब लाहौर में तो हमें ऐसा कोई चीज़ देखने को नहीं मिली है, और ये बड़ा चैलेंज होता है कि कितने जहाँ पे माफियाज होते हैं, गैंगस्टर्स होते हैं। सर, गवर्नमेंट की अगर पॉलिटिकल विल आपके साथ हो ना, और गवर्नमेंट की प्रायोरिटी हो कि कोई काम कराना है, तो काम हो जाते हैं। यही पुलिस, यही इदारे जो आज से 5 साल पहले भी हम सारे नौकरी कर रहे थे, यही पुलिस थी, यही कांस्टेबल से, यही SHOs थे। तो अगर प्रायोरिटी आई कि डाला कल्चर ख़त्म करना है, हुआ। अगर प्रायोरिटी आई कि मंशियात पे कंट्रोल करना है, तो अब आप देखें कि बहुत मुश्किल से कहीं प्रोक्योर होगी मंशियात, और आपको आवाज़ आ रही है बाकायदा तौर पे कि अभी मंशियात मिलना बेशुमार मुश्किल हो गया। यही पुलिस थी, कब्जा माफिया ख़त्म किया, यही पुलिस थी। तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी थी ना कि क्राइम नीचे कर दें, फलां काम कर दें। और अच्छा सर, ये तो तय है कि अगर स्पिरिट हो, कुछ करना चाहते हो, तो कोई भी चीज़ आपके अज़म में आड़े नहीं होती। सर, हमने क्लोजिंग की जानिब बढ़ना है, ब्रेक लेनी है। कोई लास्ट पैगाम, पब्लिक आपको देख रही है, पब्लिक से कोई बात, कोई पैगाम देना चाहते हो, तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। सर, लाहौर की और पंजाब की ख़ास तौर पे जितनी पब्लिक है, उनके लिए
मैं तो हमेशा उनकी बहुत तारीफ, उनके बगैर भी जहाँ पे बैठता हूँ मेरी हमेशा ये ज़रूर जिक्र होता है कि पब्लिक की कोऑपरेशन होती है। पैगाम मेरा यही है, ईद भी आ रही है, बहुत सारे और हमारे इवेंट्स हैं, शॉपिंग के इवेंट्स होंगे, ईद आएगी, ईद की नमाज़ों से लेके ईद के फिर 3 दिन भी हैं, तो ये सारे वो दिन हैं जब पब्लिक ने भी साथ अलर्ट रहना है। जहाँ पे आप देखें कि कोई ऐसी मशकूक चीज़, फर्द आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स किराए पे आ रहा है जो जिसके वेयर अबाउट्स नहीं पता, रजिस्ट्रेशन नहीं हुई हुई, तो लोगों को आपने हमें इतला देनी है। इसी लाहौर की अवाम ने 1-1 मिनट पे पुलिस को इतला दी 15 पे कि फ़लाँ जगह पे इलीगल अफगानी हैं, इन्हें पकड़ लें, फ़लाँ जगह पे ये गलत काम हो रहा है, ये ठीक कर लें। तो हमारी अवाम हमारे साथ इंटरेक्ट करती है, तो वही रिक्वेस्ट है कि ये ईद, ये हमारे रमज़ान का जो अशरा है और ये जो तमाम हमारे इस वक्त चैलेंजेस चल रहे हैं, इसके अंदर हमारा साथ आप देंगे तो हम कामयाबी के साथ, सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ ये चीज़ें करने में कामयाब होंगे। 15 पे ज़रूर इतला दें, जहां आपको कोई ऐसी चीज़ लगे जो आप समझते हैं नहीं होनी चाहिए, 15 पे थैंक यू